آپ نے آج جس طرح سے سارا کچھ کور کیا ہے، میں صرف اتنا کہوں گی کہ ایک دفعہ دوبارہ صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے تاریخوں پر تاریخیں دی جا رہی ہیں. یہ سارے حربے پروسیکیوٹر صاحب استعمال کر رہے ہیں تاکہ وزیر اعظم عمران خان اپنے عوام سے دور رہ سکیں. ملاقاتیں بند کرنا، کتابیں نہ دینا، پرانے اخبار دینا، باسی کھانا دینا. میں صرف اتنا کہوں گی یہ لوگ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں. سوال آج ہوگا اور سوال اس چیز کا ہوگا کہ یہ جو سارا ٹبر عوام کے پیسے کے اوپر بیلاروس کی پکنک منانے گیا تھا، یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے اور ہمیں اسی لیے بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہم ان کے کٹھے چھٹے عوام کے سامنے نہ رکھ سکیں. لیکن میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستانی عوام بہت سمجھدار ہے. وہ اپنے ٹیکس پیئرز کے پیسے کے اوپر حکومت کی دی ہوئی رنگ ٹون کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے اوپر بھی وہ اپنی سم، اپنے نیٹ ورک تو چھوڑ سکتی ہے، لیکن آپ کی آواز، آپ کی تصویر کو برداشت نہیں کر سکتی. اسی سے اندازہ کر لیں کہ عوام آپ سے کس قدر نفرت کرتی ہے. آپ نے پوری پاکستانی قوم پر 9 اپریل کے بعد جو ظلم کیا، آج بھی بلوچستان سراپائے احتجاج ہے، پورا کے پی کے سڑکوں پر نکلا ہوا ہے، سندھ نہری پانی کے اوپر تقسیم ہے اور پنجاب کے اندر ساری فسطائیت کا بازار گرم کرنے کے باوجود بھی آج بھی پی ٹی آئی آپ کے سامنے ایک زندہ حقیقت کے طور پہ کھڑی ہے جو آپ جس سے ڈرتے ہیں. کیونکہ جو یہ حرکتیں آپ لوگ کرتے ہیں نا، وہ صرف ایک ڈری ہوئی بزدل حکومت کر سکتی ہے جس کے پیچھے عوام نہ کھڑی ہو. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، اتنی فسطائیت، اتنے ظلم، اتنے جبر کے باوجود ہم آج بھی آپ کو اتنا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم خان کو جیل میں رکھ کر آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آج جو بلوچستان کے زخموں پر مرہم رکھ سکتا ہے، جو کے پی کے سندھ پنجاب کو، گلگت بلتستان اور کشمیر کو ایک اکائی میں پرو سکتا ہے، وہ صرف وزیر اعظم خان ہے. آپ نے ہمارے 4 سوشل میڈیا واریئرز کو پچھلے 1 مہینے سے قبضے میں کر کے رکھا ہے اور میں اس معزز عدلیہ سے جنہوں نے ان کی پیٹیشنز کو ڈسپوز آف کیا ہے صرف اتنا سوال کروں گی کہ ان کے بچے اپنے والدین کی راہ تک رہے ہیں. ایک کے بچے کا آپریشن ہے تو دوسرے کے بچہ کینسر کی جیسے موذی مرض سے لڑ رہا ہے. ایک کی بوڑھی ماں اس کے لیے دن رات رو رہی ہے. خدارا ہمارے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ تھے، پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ 180 سیٹوں والا منتخب وزیر اعظم جیل میں ہے اور 17 سیٹوں والا اپنے آبائی وطن واپسی کے لیے پر تول رہا ہے. نوید یہاں تک بھی ہے کہ بیلاروس کا یہ دورہ اگلی پناہ گاہ کی تلاش ہے. ہم صرف اتنا کہیں گے کہ آپ کو پاکستانی عوام سے ظلم کر کے دنیا بھر میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی. میں ایک دفعہ دوبارہ اس معزز عدلیہ کے آگے صرف اتنا کہنا چاہوں گی، ہمیں آپ سے انصاف چاہیے. ہم کوئی رحم کی اپیل نہیں کریں گے کیونکہ رحم صرف اللہ رب العزت ہم پر کر سکتا ہے اور وہی میرے اللہ رب العزت کی صفت ہے. آپ کو یہ منصب عطا ہوا ہے انصاف کرنے کے لیے. جس کیس کی ہیئرنگ ڈیلی بیسس پر ہونی چاہیے تھی، جس وزیر اعظم کو آج عوام میں ہونا چاہیے تھا اور ملک کے فیصلے کرتے ہونا چاہیے تھا، وہ صرف 26ویں ترمیم کے بعد آج اپنے عوام سے دور ہے.
लेकिन हम आपकी इज्जत करते भी हैं और करवाना जानते भी हैं, और आपकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की लड़ाई शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। आखिर में सिर्फ इतना ही, जिस शख्स को आप माइनस करना चाहते थे, अवाम उसे ज़र्ब दे रही है। जिसके नाम के ऊपर आपने पाबंदी लगाई थी, आज उसका नाम, उसके नारे, उसकी सोच 25 करोड़ अवाम में सरायत कर चुकी है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको नए इख्तियारात मिले हैं, जो आप MPs हैं पंजाब असेंबली में, आप उनकी कारकर्दगी से, उनके बाकी मामलों से खुश हैं? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ये केस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का है। असेंबली में बैठा हुआ हर शख्स वो खंबा है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वोट पर इलेक्ट होकर आया है। ये सीट, ये वोट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अमानत है। इसलिए हम सब क्या, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स क्या, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या, 25 करोड़ अवाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हकीकी वारिस और साइल हैं, और हम एज ए देयर साइल यहाँ पर पेश होते रहेंगे। मैडम ये बताइए कि ईस्ट मिलन पार्टी के मौके पर सलमान बारा के घर जो रेड हुई, उस मौके पर आपको अरेस्ट किया था पंजाब पुलिस ने, या फिर जो है वो छोड़ दिया गया? अर्शद भाई, मुझे अजीब सी बात ये लगती है कि पंजाब पुलिस की ज़बान पर उस दिन एक ही नाम था। 8 अप्रैल को भी पंजाब पुलिस की ज़बान पर एक ही नाम था। वहाँ पर वो खड़े सिर्फ इतना कह रहे थे कि अडियाला ये कैसे पहुंची, और आलिया हमजा को अलीमा आपा से नहीं मिलने देना चाहिए। और सेम जो ये ईद मिलन कन्वेंशन था, उसके ऊपर वो यही बार बार कह रहे थे कि जी मसला ही आपका है। मैंने तो तब उन्हें ये कहा कि आप हमारे बाकी लोगों को जाने दें, अगर मेरा मसला है तो मुझे आप हफ्ते भेजा में 2 घंटे क्या 3 घंटे क्या। सो इट्स द थर्ड टाइम कि ये ऐसे हफ्ते भेजा में मुझे रखा गया। पहला मुझे मेरे हल्के में जब मैं अपने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन से मीटिंग कर रही थी, दूसरा अडियाला, और तीसरा ये अब उस दिन जो 12 साल का ईद मिलन कह ले या वर्कर्स कन्वेंशन था। मैडम बताइएगा कि आप खबरें चल रही है कि आप और सलमान अकरम राजा में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सलमान अकरम राजा साहब मेरे भाई हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, और मेरा और उनका बहुत जबरदस्त वर्किंग रिलेशन है। हम मिलकर पार्टी के लिए, वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, और वो लोग जिनको ये पसंद नहीं आ रहा वो ऐसी झूठी खबरें फैला रहे हैं। मैंने बार बार जब ये पीका का कानून आ रहा था तो मैं सिर्फ इतना कहती थी कि हमें अपने अदालतों में 2 साल में इतना पढ़ा लिखा दिया है कि अब हम लॉ किए बगैर भी सारे लॉज को समझते हैं। तो मैं पीका की कार्रवाई करने का इख्तियार अपने पास रखती हूँ, और मैं आइंदा के लिए ये मुतबन्ना कर रही हूँ, मैं ये इंटीमेट कर रही हूँ सबको कि प्लीज झूठी खबरें मत चलाएं। पार्टी एक वजीर आजम इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है, डट के खड़ी है। इख्तलाफे राय हो सकता है, क्योंकि ये कोई वो नहीं है बिलावल जरदारी के पीछे खड़े हों और आवाज ना निकाल सकें, मरियम नवाज से ऊंची किसी की आवाज ना हो सके। इख्तलाफे राय है, इख्तलाफ नहीं है, और सलमान भाई से तो मेरा इख्तलाफे राय भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।